बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं लाई हूँ अपने चैनल हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में बहुत ही दिलचस्प और हैरान कुन सवालात। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल, नमाज जुम्मा में आन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सी सूरत तिलावत फरमाते थे? जवाब, सूरह जुम्मा। सवाल, वो कौन सा अमल है जिसको करने से खाने में बरकत नहीं होती? जवाब, गरम खाने में। सवाल, शैम्पू में कौन सी चीज़ मिलाकर सर धोने से खुश्की दूर होती है? जवाब, एक चुटकी नमक और एक चुटकी फटकड़ी। सवाल, मुनाफिकीन की तामीर करदा मस्जिद का नाम क्या था? जवाब, मुनाफिकीन की तामीर करदा मस्जिद का नाम मस्जिद ज़रार है। सवाल, किन नमाजियों की नमाज उनके लिए तबाही है? जवाब, सूरह माउन में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि तबाही है उन नमाजियों के लिए जो अपनी नमाज से बेखबर और रियाकारी करते हैं। सवाल, जमाही रोकने से क्या नुकसान हो सकता है? जवाब, दिमाग की रग फट जाती है। सवाल, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी पैदाइश के कितने दिन बाद दरिया में बहा दिए गए? जवाब, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी पैदाइश के 3 दिन बाद दरिया में बहा दिए गए। सवाल, किस आदमी के सामने कुरान पढ़ने से 10 लानतें मिलती हैं? जवाब, जिस शख्स ने किसी जालिम के सामने इसलिए कुरान पाक पढ़ा कि इससे कुछ माली फ़ायदा हो, इसको हर हुरूफ के बदले 10 लानतें मिलती हैं। सवाल, कुरान मजीद में लालची इंसान की मिसाल किस जानवर से दी गई है? जवाब, कुत्ते से। सवाल, दुनिया में मौजूद जन्नत का कौन सा फल है जिसको खाने से जहर असर नहीं करता? जवाब, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अजवा खजूर जन्नत का फल है, इसमें जहर से शिफा मौजूद है। सवाल, मैं नमाज पढ़ रहा था कि किसी ने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी और मैंने नमाज तोड़कर दरवाज़ा खोला, अब मेरा कफ़ारा क्या होगा? जवाब, बिला किसी शदीद ज़रूरत के नमाज तोड़ना जायज़ नहीं है। अगर आपने किसी दस्तक देने की वजह से दरवाज़ा खोलने के लिए नमाज तोड़ दी तो अगर शदीद ज़रूरत नहीं थी तो ऐसा करने की वजह से आप गुनाह के मर्तकब हुए हैं और आप पर इस गुनाह से तौबा व इस्तग़फ़ार करना लाजिम है। अलबत्ता अलग से कोई कफ़ारा लाजिम नहीं है। सवाल, ग़ज़वा खैबर के मौके पर कितने मुसलमान मुजाहिदीन थे?
جواب: غزوہ خیبر کے موقع پر 1600 مسلمان مجاہدین تھے۔ سوال: آگ، ہوا، پانی اور مٹی میں سے پہلے اللہ پاک نے کس کو پیدا فرمایا؟ جواب: سب سے پہلے اللہ پاک نے پانی کو پیدا فرمایا۔ سوال: نماز کسوف میں کتنی مرتبہ اذان دی جاتی ہے؟ جواب: نماز کسوف میں اذان نہیں دیتے۔ سوال: کس انسان کو سونے پر بھی ثواب ملتا ہے؟ جواب: روزے دار کو سونے پر بھی ثواب ملتا ہے۔ سوال: اس مذہب کا نام بتائیں جس میں حضرت میکائیل علیہ السلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے زیادہ اہم سمجھا جاتا ہے۔ جواب: اس مذہب کا نام یہودیت ہے جس میں حضرت میکائیل علیہ السلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے زیادہ اہم سمجھا جاتا ہے۔ سوال: اہم فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ جواب: اہم فرشتوں کی تعداد 4 ہے۔ سوال: پہلے زمانے میں ہندوستان کے بادشاہ کا لقب کیا ہوتا تھا؟ جواب: پہلے زمانے میں ہندوستان کے بادشاہ کا لقب دہمی ہوتا تھا۔ سوال: جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام میں روح پھونکی اور روح آنکھوں میں پہنچی تو آپ علیہ السلام کی نظر کہاں پڑی؟ جواب: جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام میں روح پھونکی اور روح آنکھوں میں پہنچی تو آپ علیہ السلام کی نظر جنت کے پھلوں پر پڑی۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیانی دور کو کیا کہتے ہیں؟ جواب: زمانہ فترت کہتے ہیں۔ سوال: قرآن کریم میں کتنی صورتیں ہیں جن کا آغاز کل سے ہوتا ہے؟ جواب: قرآن کریم میں 5 صورتیں ہیں جن کا آغاز کل سے ہوتا ہے۔ سوال: عربوں کی محبوب ترین غذا کون سی ہے؟ جواب: عربوں کی محبوب ترین غذا ستو ہے۔ سوال: ساتواں آسمان کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ جواب: ساتواں آسمان سفید زمرد کا بنا ہوا ہے۔ سوال: ولادت با سعادت کے بعد سب سے پہلے جس یہودی عالم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی گواہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر دی، اس کا نام کیا تھا؟ جواب: ولادت با سعادت کے بعد سب سے پہلے جس یہودی عالم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی گواہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر دی، اس کا نام یوسف تھا۔ سوال: وہ کون سی خاتون ہیں جن کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آئے تھے؟
جواب: حضرت مریم علیہ السلام کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آئے تھے۔ سوال: دنیا کے کس ملک میں سب سے زیادہ ڈاکٹرز ہیں؟ جواب: چین میں۔ سوال: کون سی کتاب پڑھنے سے نظر تیز ہوتی ہے؟ جواب: قرآن پاک۔ سوال: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جسم کیسا تھا؟ جواب: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جسم دبلا پتلا تھا۔ سوال: غزوہ بدر میں موجود دونوں گھوڑے کون سے صحابہ رضی اللہ عنہم کے پاس تھے؟ جواب: ایک مقداد رضی اللہ عنہ کے پاس تھا اور دوسرا زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ کے پاس تھا۔ سوال: حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی وفات کہاں ہوئی تھی؟ جواب: حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی وفات مدینہ میں ہوئی تھی۔ سوال: فتح مکہ پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا اعلان کیا تھا؟ جواب: فتح مکہ پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معافی کا اعلان کیا تھا۔ سوال: قرآن پاک میں مکہ کا دوسرا نام کیا ذکر کیا گیا ہے؟ جواب: قرآن پاک میں مکہ کا دوسرا نام ام القرا ذکر کیا گیا ہے۔ سوال: توریت میں حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر کن ناموں سے ہوا ہے؟ جواب: توریت میں حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر ایوب علیہ السلام اور یوحب علیہ السلام کے ناموں سے ہوا ہے۔ سوال: جسم کا کون سا گوشت جنت میں نہیں جائے گا؟ جواب: حرام کمائی والا گوشت جنت میں نہیں جائے گا۔ سوال: قرآن مجید میں موت کا ذکر کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب: قرآن مجید میں موت کا ذکر 145 مرتبہ آیا ہے۔ سوال: حروف مقطعات سے کیا مراد ہے اور ان کے معنی کون جانتا ہے؟ جواب: الف لام میم یا سین تا ہا وغیرہ حروف مقطعات ہیں، ان کے معنی اللہ تعالیٰ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ سوال: بنو قریظ کے سردار کعب بن اشرف نے مسلمانوں سے کس جنگ میں بدعہدی کی تھی؟ جواب: بنو قریظ کے سردار کعب بن اشرف نے مسلمانوں سے جنگ احد میں بدعہدی کی تھی۔ سوال: الٹا سونے سے کیا نقصان ہوتا ہے؟
जवाब, उल्टा सोना रूह और जिस्म को कमज़ोर बना देता है। उल्टा सोना शैतान की सिफ्त है और करवट बदलकर सोना मोमिन की सिफ्त है। सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी गज़वा गज़वा तबूक है, ये बताएं जैशुल अस्र तंगी वाला गज़वा किसको कहते हैं? जवाब, गज़वा तबूक को कहते हैं। सवाल, औरत का वो ऐसा कौन सा रूप है जो सब देख सकते हैं लेकिन उसका शौहर नहीं देख सकता? जवाब, बेवा का रूप है जो सब देख सकते हैं लेकिन उसका शौहर नहीं देख सकता। सवाल, मस्जिद नबवी की ज़मीन की कीमत किसने अदा की? जवाब, हज़रत अबू बकर सद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने मस्जिद नबवी की कीमत अदा की थी। सवाल, कुरान मजीद में लफ्ज़ इस्लाम कितनी मर्तबा आया है? जवाब, 6 मर्तबा। सवाल, दाढ़ी किस पैगंबर के बाद लाजमी हो गई थी? जवाब, हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के चेहरे पर दाढ़ी थी और वो पहले पैगंबर हैं जिनके बाद दाढ़ी लाजमी हो गई। सवाल, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम को ग़िज़ाओं में सबसे ज़्यादा क्या पसंद था? जवाब, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम को ग़िज़ाओं में सबसे ज़्यादा गोश्त पसंद था। सवाल, रमज़ान में किस वक्त 4 नवाफिल अदा करने से उम्र भर की क़ज़ा नमाज़ें माफ़ हो जाती हैं? जवाब, मुकर्रर औक़ात में पढ़ी जाने वाली नमाज अदा कहलाती है जबकि वक्त गुजरने के बाद पढ़ी जाने वाली नमाज क़ज़ा कहलाती है। अगर किसी शख्स की बहुत सी नमाज़ें क़ज़ा हो चुकी हों जिनके बारे में उसे इल्म ना हो कि किस वक्त की नमाज़ें ज़्यादा क़ज़ा हुई और किस वक्त की कम, तो उसे चाहिए कि औक़ात ममनुआ के अलावा बकी औक़ात में इन नमाज़ों को अदा करे। उसके लिए ज़रूरी है कि नवाफिल और सुन्नत की बजाय सिर्फ़ फ़र्ज़ और वाजिब रकातें अदा करे। इसी को क़ज़ा उम्री कहते हैं। बाज़ लोगों में ये मगालता पाया जाता है, रमज़ान के आखिरी जुम्मे को एक दिन की 5 नमाज़ें माँ वितर पढ़ ली जाएँ तो सारी उम्र की क़ज़ा नमाज़ें अदा हो जाएंगी। ये कतन बातिल ख्याल है। रमज़ान की खसूसियत, फ़जीलत और अज्र सवाब की ज़्यादती अपनी जगह, लेकिन एक दिन की क़ज़ा नमाज़ें पढ़ने से एक दिन की ही नमाज़ें अदा होंगी, सारी उम्र की नहीं। वाज़ा रहे कि इसी तरह क़ज़ा उम्री अदा करना बिदअत है। ना कुरान में इसका सबूत है और ना हदीस में। इस बारे में कोई रिवायत है, ना सहाबा के आसार हैं, ना ही ताबेन, ताबा ताबेन और बुजुर्गान दीन के अमल में इसका कहीं कोई तस्करा है। और राइमा अरबा के मज़हब की मोतबर किताबों में भी इसका कोई ज़िक्र और नामो निशान नहीं है। इस बारे में जो रवायत पेश की जाती है वो मौजू मन घड़त है। मुल्ला अली कारी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, तर्जुमा, ये रवायत है कि जो शख्स रमज़ान के आखिरी जुम्मे में एक एक फ़र्ज़ नमाज क़ज़ा पढ़ ले तो 70 साल तक उसकी उम्र में जितनी नमाज़ें छूटी हों उन सब की तलाफ़ी हो जाती है। ये रिवायत कतई तौर पर बातिल है कि यह हदीस अजमा के ख़िलाफ़ है। अजमा उस पर है कि कोई भी इबादत साला साल छूटी हुई नमाज़ों के कायम मुकाम नहीं हो सकती। सवाल, अल्लाह ताला के वो कौन से नबी हैं जिनकी 4 पुश्तों को नबूवत का शर्फ हासिल हुआ? जवाब, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की 4 पुश्तों को नबूवत का शर्फ हासिल हुआ।
سوال، غلاموں میں سب سے پہلے ایمان کون لایا؟ جواب، غلاموں میں سب سے پہلے ایمان زید بن حارث رضی اللہ عنہ لائے۔ سوال، وہ کون سی سب سے بڑی چیز ہے جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے؟ جواب، توحید سب سے بڑی چیز ہے جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ سوال، ان مسلمانوں کے نام بتائیے جنہیں اسلام قبول کرنے کی وجہ سے شدید مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ جواب، حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ اور حضرت خباب رضی اللہ عنہ کو اسلام قبول کرنے کی وجہ سے شدید مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ سوال، بچڑے کی پوجا کرنے والوں کے لیے اللہ پاک نے کیا سزا مقرر کی؟ جواب، آپس میں لڑ کر ایک دوسرے کو قتل کریں۔ سوال، حضرت زکریا علیہ السلام کا جانشین کون بنا؟ جواب، حضرت زکریا علیہ السلام کا جانشین حضرت یحییٰ علیہ السلام بنے۔ سوال، کیا آپ جانتے ہیں زمین پر بننے والا پہلا مکان کون سا ہے؟ جواب، زمین پر بننے والا پہلا مکان خانہ کعبہ ہے۔ سوال، بنو امیہ کے دور میں قرآن مجید کے کس زبان کے ترجمے کا ذکر ملتا ہے؟ جواب، بنو امیہ کے دور میں قرآن مجید کے بربر زبان میں ترجمے کا ذکر ملتا ہے۔ سوال، آیت الکرسی قرآن مجید کی کس صورت میں ہے؟ جواب، آیت الکرسی قرآن مجید کی سورۃ بقرہ آیت نمبر 255 میں ہے۔ سوال، کس سورہ کو 10 بار پڑھنے سے پورے قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے؟ جواب، سورہ یاسین کو 10 بار پڑھنے سے پورے قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ سوال، آخری خطبے کے الفاظ کون سے صحابی دہرا رہے تھے؟ جواب، حضرت ربیع بن امیہ بن خلف۔ سوال، اللہ تعالیٰ کی وہ کون سے نبی ہیں جن کی 4 پشتوں کو نبوت کا شرف حاصل ہوا؟ جواب، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 4 پشتوں کو نبوت کا شرف حاصل ہوا۔ سوال، سب سے پہلے سبحان اللہ کس ہستی نے کہا اور کیوں کیا تھا؟ جواب، حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے سبحان اللہ کہا جب ان میں روح پھونکی گئی۔ سوال، حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنا عرصہ حیات رہے؟ جواب، حضرت ابراہیم علیہ السلام 175 سال حیات رہے۔
सवाल, मकड़ी के नाम पर किस सूरत का नाम दिया गया है? जवाब, मकड़ी के नाम पर सूरत अनकबूत का नाम दिया गया। सवाल, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिबास में कौन सा रंग पसंद था? जवाब, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिबास सब्ज और सफ़ेद रंग पसंद था। सवाल, कौन सी कौम नंगे होकर मजमा की शक्ल में गुस्ल किया करती थी? जवाब, बनी इसराइल कौम नंगे होकर मजमा की शक्ल में गुस्ल किया करती थी। सवाल, तारीख इस्लाम में सबसे पहले गोल शक्ल वाले दरहम किस सहाबी ने बनवाए? जवाब, तारीख इस्लाम में सबसे पहले गोल शक्ल वाले दरहम हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हा ने बनवाए। सवाल, हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बेटी से हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का क्या रिश्ता था? जवाब, हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बेटी हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की वालदा थी। सवाल, किस तरह के जूते पहनने से आपकी नज़र कमज़ोर होती है? जवाब, कभी भी चाइना रबड़ वाली जूती नहीं पहननी चाहिए। ऐसे जूते पहनने से आपकी नज़र कमज़ोर होती है और आपका कद बढ़ने का भी मसला हो जाता है। सवाल, मदियन कौम के बुतों का बड़ा बुत कौन था, नाम क्या था? जवाब, मदियन कौम के बुतों का बड़ा बुत बइल बुत था। सवाल, किसके बुलाने पर निफिल नमाज तोड़ सकते हैं? जवाब, माँ के बुलाने पर निफिल नमाज तोड़ सकते हैं। सवाल, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को पीने के लिए पानी का बंदोबस्त कैसे किया? जवाब, बाहुकुम इलाही अपना आसा पत्थर पर मारा जिससे 12 चश्मे फूट पड़े। सवाल, तमाम सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हों किस दिन लाजमी कैलूला करते थे? जवाब, सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हम अजमाइन जुम्मे के दिन नमाज जुम्मा के बाद खाना खाते और कैलूला किया करते थे। सवाल, इस्लामी रियासत के सरबराह को खलीफा के अलावा और क्या कहते हैं? जवाब, इस्लामी रियासत के सरबराह को खलीफा के अलावा अमीरुल मोमिनीन कहते हैं। सवाल, वो कौन सी सूरत है जो गम दूर करती है? जवाब, सूरह अलम नशरा। सवाल, जमल के माने क्या हैं? जवाब, जमल के माने ऊंट है। सवाल, हिजर असवद की शक्ल गोल है या बेजुई?
जवाब, हिजर अस्वद बेज़ोई शक्ल का एक सियाह पत्थर है। सवाल, तहज्जुद की नमाज सुन्नत है या नफल है? जवाब, सुन्नत और नफल दोनों है। सवाल, सूरह बकरा कौन से गैर मजहब के लोगों को इस्लाम की दावत देती है? जवाब, यहूदियों को। सवाल, वो कौन सी चीज़ है जिसमें से धुआं निकलता है लेकिन वो गर्म नहीं होती? जवाब, बर्फ में से धुआं निकलता है लेकिन वो गर्म नहीं होती। सवाल, क्या आपको मालूम है कि अबू जहल मरदूद का सर किसने कलम किया था? जवाब, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु ने अबू जहल का सर कलम किया था। सवाल, मकाम अबुआ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन वापस लाई थी? जवाब, हजरत ऐमन रज़ी अल्लाह अन्हा वापस लाई थी। सवाल, हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह अन्हु के सबसे छोटे बेटे का नाम क्या था? जवाब, हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह अन्हु के सबसे छोटे बेटे का नाम हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु था। सवाल, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खबर सुनकर अबू लहब ने कौन सी बांदी को आज़ाद कर दिया था? जवाब, हजरत सोएबा रज़ी अल्लाह अन्हा को आज़ाद कर दिया था। सवाल, वो कौन सी चीज़ है जिसे तोड़कर हर बंदा खुश हो जाता है? जवाब, रिकॉर्ड है जिसे तोड़कर हर बंदा खुश हो जाता है। सवाल, एक इंसानी जिस्म में कितनी बार रूह डाली जाती है? जवाब, एक इंसानी जिस्म में 6 बार रूह डाली जाती है। सवाल, कुरान मजीद में कितने कबीलों के नाम आए हैं? सवाल, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नाम से कितनी इंजीलें लिखी गई? जवाब, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नाम से 75 इंजीलें लिखी गईं। सवाल, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हबशा के बादशाह को तबलीगी ख़त कब भेजा था? जवाब, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हबशा के बादशाह को तबलीगी ख़त 7 हिजरी को भेजा था। सवाल, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा को किस बदबख्त ने शहीद किया? जवाब, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा को हबार बिन अल असवद बदबख्त ने शहीद किया।
سوال: کس خاتون نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واقعہ معراج نہ بیان کرنے کا مشورہ دیا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچیری بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا بنت ابو طالب نے واقعہ معراج نہ بیان کرنے کا مشورہ دیا۔ سوال: روٹی کے 4 ٹکڑے کھانے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جواب: روٹی کے 4 ٹکڑے کھانے سے دولت ملتی ہے۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مدینہ چھوڑ کے کس شہر کو دارالخلافہ بنایا؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مدینہ چھوڑ کے کوفہ کو دارالخلافہ بنایا۔ سوال: میت کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، ان میں سے 2 واپس آ جاتی ہیں لیکن ایک نہیں آتی، وہ کیا ہے؟ جواب: نیک اعمال واپس نہیں آتے۔ سوال: ایک لقمہ حرام کھانے سے کتنے دن کی نماز اور دعا قبول نہیں ہوتی؟ جواب: ایک لقمہ حرام کھانے سے 40 دن کی نماز اور دعا قبول نہیں ہوتی۔ سوال: کس کافر بادشاہ کی عمر 900 سال تھی؟ جواب: کافر بادشاہ شداد کی عمر 900 سال تھی۔ سوال: کس نبی کو ایک مچھلی نے اپنے منہ میں ڈال لیا اور بعد میں نکال دیا تھا؟ جواب: حضرت یونس علیہ السلام کو ایک مچھلی نے اپنے منہ میں ڈال لیا اور بعد میں نکال دیا تھا۔ سوال: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اصحاب بدر میں شمار کیا جاتا ہے یا نہیں؟ جواب: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اصحاب بدر میں شمار کیا جاتا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے۔ سوال: جس وقت قابل نے اپنے بھائی کو قتل کیا اس وقت ان دونوں کی عمر کیا تھی؟ جواب: جس وقت قابل نے اپنے بھائی کو قتل کیا اس وقت قابل کی عمر 25 سال اور حابل کی عمر 20 سال تھی۔ سوال: اللہ تعالیٰ کے وہ کون سے نبی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے مرغ پالا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے مرغ پالا۔ سوال: امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کس خلیفہ کے دور میں تھے؟ جواب: امام مالک رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ ہارون کے دور میں تھے۔ سوال: آیت سیف کیا ہے؟ جواب: آیت سیف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی کافروں اور منافقوں سے جہاد جاری رکھو اور ان پر سخت ہو جاؤ، ان کی اصلی جگہ دوزخ ہے جو نہایت بدترین جگہ ہے۔ سوال: ایمان کے بعد سب سے افضل نیکی کون سی ہے؟
जवाब, ईमान के बाद सबसे अफजल नेकी खल्क खुदा के साथ भलाई करना है। सवाल, जिस्म के किस हिस्से पर तेल लगाने वाला इंसान हमेशा खुश रहता है? जवाब, एक तहकीक के मुताबिक जो लोग पाँव पर लगातार तेल लगाते हैं वो बहुत ही कम बीमार होते हैं और उनका दिमाग पुरसुकून रहता है, नींद अच्छी आती है और नींद में खलल नहीं पड़ता। इसके अलावा जब जहनी सेहत अच्छी होती है तो हमारे दिमाग से बायोकेमिकल डोपामाइन का इखराज होता है जो इंतहाई खुशी पैदा करने वाला अंसर है, जिसकी वजह से इंसान अपना मिजाज अच्छा महसूस करते हुए खुश रहता है। सवाल, बच्चे की परवरिश पर किसका हक है? जवाब, बच्चे की परवरिश पर माँ का हक है। सवाल, बच्चों के बाल और नाफ को कहाँ करना चाहिए? जवाब, बच्चों के बाल, नाफ वगैरह को ज़मीन में दफन कर देना बेहतर है। किसी साफ जगह में एक तरफ डाल देना भी काफ़ी है। समंदर वगैरह में बहाना सुन्नत से साबित नहीं है। सवाल, मुशरिकीन किस मखलूक को अल्लाह की बेटियां कहते थे? जवाब, मुशरिकीन के नज़दीक फरिश्ते अल्लाह ताला की बेटियां थीं। सवाल, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाने के लिए लकड़ियाँ किसने ला कर दी? जवाब, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाने के लिए लकड़ियाँ आप अलैहिस्सलाम के पोते ओज ने ला कर दी। सवाल, खैबर में यहूद के किलों की तादाद कितनी थी? जवाब, खैबर में यहूद के किलों की तादाद 6 थी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस आप तक जल्द पहुँच सके। जज़ाकल्लाह।